ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ሌላ ቴክኖሎጂ ነው ኢንትሮዲዩስ የማደርጋችሁ IoT የሚባል ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ። እንደዚህ እያለ እስከ ቻፕተር 6 ድረስ እንቀጥላለን። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ናቸው፣ በጣም ጠቃሚ ቴክኖሎጂ ናቸው። So this chapter is just introducing you about the IoT. IoT means simply stands for Internet of Things. So what do you understand from this picture? There is some artificial intelligent devices in the diagram and they communicate through network or internet. So we call this scenario Internet of Things. There are smart objects, there are smart things connected by using internet. So we said that one is, or the scenario is Internet of Things. So I will introduce you about the definition of IoT. It has many definitions by different organizations or different groups. And the second one is the history of IoT. The next one is just the advantage of Internet of Things and the disadvantage of Internet of Things and the working principle of IoT and also the architecture of IoT. What components are there in the IoT? The other one is tool and the platform of IoT. And finally, what are the applications of Internet of Things? This is all about the content of this chapter. So let me ask you one question. What is Internet of Things? So the definition of IoT, according to IAB, that means Internet Architecture Boards, it is simply the networks of smart objects. Networking of smart objects. That means a huge number of devices intelligently communicating by using internet protocol. But finally, there is no human intervention. And the second one is IETF, Internet Engineering Task Force. According to Internet Engineering Task Force, IoT, the meaning of IoT is simply the networking of smart objects. The same as what? IAB, the same as IAB. But there is something new here. That means those smart objects have some limitation. The limitation is maybe bandwidth of the communication and the limitation of power, processing, accessibility. To achieve what? To achieve interoperability among those smart devices. ምንድነው እነዚህ IETF የሚባሉት ዲፊኒሽን ሲሰጡ ስማርት ኦብጀክቶች አሉ። እነዛ ስማርት ኦብጀክት ደግሞ በኔትወርክ ተገናኝተዋል። ስማርት ኦብጀክት ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ፣ ግን ሊሚቴሽን አለባቸው ነው። እነዛ ሲያስቀምጡ ኢንተርኔት ቦርዱ ሲያስቀምጥ ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርዱ ሲያስቀምጥ ምንም አይነት ሊሚቴሽን አላየም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ። እነዚህ ደግሞ ሊሚቴሽን አላቸው። እንደዚህ ባንድዊድዝ ሊኖር ይችላል፣ የፓወሩ የአክሴሲቢሊቲው ሊሚቴሽን ሊኖር ይችላል የሚለው ነው። The third one is IEEE. I think you are familiar with this word. So Institute of Electronics and Electrical Engineers ማለት የኛው ነው። በጣም ሂውጅ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው። እነሱ ደግሞ ምን ብለዋል ለIoT ዲፊኒሽን ሲሰጡ IoT is simply a framework of all things that have representation in the presence of internet. ተመሳሳይ ነው፣ በሌላ አገላለጽ ነው እንጂ የነገሮች ወይ ደግሞ ፍሬምወርክ ኦፍ ኦል ቲንግስ። እነዛ ኦል ቲንግስ የተባሉ ደግሞ ምን ውስጥ አሉ? ኢንተርኔት ሲኖር የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ምን ጨምሩበት? አሁን there is a communication between physical and virtual objects. አሁን ፊዚካል የምንለው ይሄ ፊዚካል ነው፣ ፊዚካል ኦብጀክት ነው እዚህ ጋር ያለው። ይሄ አሁን ስልኬ ፊዚካል ነው፣ እዛ ጋር ላፕቶፕ ፊዚካል ነው፣ ኮሙኒኬት ያደርጋል። ግን ቪርቹዋሊ ቦነስ ቪርቹዋሊ ማለት ሪሞትሊ የማይታዩ በቪርቹዋል የምንስለው ማለት ልክ ኦቨር ኢንተርኔት እዚህ ጋር ኦብጀክቱ ባይታይ ፊዚካሊ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ መካከል የሆነ ግንብ ነገር ቢኖር ስልኬ ከሱ ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋል። ቪርቹዋሊ ነው፣ ከሩቅ ነው ማለት ነው። ፊዚካሊም ደግሞ ተሰካክቶ ለምሳሌ ፕሮጀክተሩ እና ላፕቶፑ በምንድን ነው ኮሙኒኬት የሆነው? ፊዚካሊ ነው አይደል? there is a physical medium between the laptop and the projector. that means the cable VGA ኬብሉ ማለት ነው። ግን ስልኬ እና እንትኑ መካከል ምንም የለም፣ ቪርቹዋሊ ነው። that means remotely by using some communication means. that communication means maybe bluetooth or zigbee or wi-fi something else. እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄን ዲፋይን አሉ። ለምሳሌ ማሽን ቱ ማሽን ያሉ አሁን የነገርኳችሁ ማለት በተለያዩ ዲቫይሶች መካከል።
ደን በ2020 ምን አሉ? አሁን ቅርብ ጊዜ ዴፊኒሽን ሲሰጡት IoT is equal to services ፕላስ ዳታ ፕላስ ኔትወርክ ፕላስ ሴንሰር። እነዚህ ሁሉ አሉ። ሰርቪሱ አለ፣ ዳታው አለ፣ ኔትወርኩ አለ፣ እያንዳንዱ ዲቫይሶች ደግሞ አሉ። ጨማምሩ አንድ ላይ ጭምቅ አድርጎ በዚህ ዲፋይን አድርጎ አስቀምጡት ማለት ነው። then the other definition is just simply የላይኛው ነው፣ ግን የሆነ ነገሮችን በጣም ዲፕሊ ገብቶ እያብራሩ ነው ሄዱ ምን ይዟል IoT የሚለው። ለዚህ ኔትወርክ ኦፍ ፊዚካል ኦብጀክት ቀደም ያለው ነው። ኔትወርክ ኦፍ ስማርት ኦብጀክት ኦር ፊዚካል ኦብጀክት but they are embedded with what ኤሌክትሮኒክስ ሶፍትዌር ሴንሰር ኤንድ ኔትወርክ። አሁን ሴንሰርም ጨምራለ ማለት ዲቫይሶች ሴንሰር ሁሉ ነው ይችላል። ሶፍትዌር እነሱን ድራይቭ የምናደርግበት እያንዳንዱን ዲቫይስ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ስለዚህ ሶፍትዌሩ ከሌለ ዲቫይሱን ብቻው እንደ ድንጋይ ይሆናል ማለት ነው። ሶፍትዌር የሚያስፈልጋል። ኤሌክትሮኒክስ እያንዳንዱ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኒክስ እነዚህ ያስፈልጋሉ። ግን ለምንድን ነው የምንጠቀምባቸው አሉ? ይሄን ቱ ኮሌክት ኤንድ ኤክስቼንጅ ዳታ። እዚህ ከኢንቫይሮንመንቱ በሴንሰር ምን እናገኛለን? ዳታ እናገኛለን። ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ያገኘነውን ዳታ ደግሞ ሼር ማድረግ እንችላለን። ሁሉም ዲቫይሶች ምን ስለሆኑ? ኮኔክትድ ስለሆኑ ማለት ነው። ኦቨር ኢንተርኔት ኮኔክትድ ስለሆኑ ሶ IoT is a network of device that can sense, accumulate and transfer data over the internet without any human intervention። ይሄ ነው በደንብ መያዝ ያለባቸው። ሴንስ ያደርጋል፣ አኩሙሌት ያደርጋል፣ that means processing and then transfer data over the network but there is no any human intervention, no human activity is there። እሱም በደንብ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ IoT ያሰኘው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ራሳቸው ነው፣ ቲንጎቹ ናቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉት። ሶ ሂውማን ኢንተርቬንሽን የሌለበት ያለ ነው ብሎ መጨረሻ ላይ and finally IoT is system of interrelated computing device, mechanical and digital machine, objects, animal, people ሁሉም አለ ማለት ነው። ኦብጀክትስ እና ስማርት ኦብጀክት የተባሉ እነዚህ ሙሉ ያካተተ ይሆናል ማለት ነው። ምንም ነገር የሚቀር የለም። እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ኢንተርኔት ባለበት ሂውማን ኢንተርቬንሽን ምንም ኤግዚስት ሳያደርግ ኦፕሬት ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሲሄን እዩት በደንብ gigantic network. IoT consists of a gigantic network of internet connected things and a device. There is thing, there is devices. They are connected by gigantic network. በጣም ሂውጅ የሆነ ኔትወርክ እዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩ ኔትወርኩ እንደውም በትንሽ ነው የተሳለ ስዕሉ። በጣም ትልቅ የሆነ ጃይጋንቲክ ነው። ሂውጅ ኔትወርክ ትልቅ የሆነ ቲንጎቹ ደግሞ እዛ ውስጥ እንደዛው ስማርት የሆኑ ብዙ ቲንጎች አሉ ማለት ነው። ዲቫይስ ሊሆኑ ይችላሉ። ቲንግ the most important features of IoT most important። ስለዚህ IoT ምንድነው? አርቲፊሻል AI የመጀመሪያው ኮምፖነንት ነው። then connectivity that means network እንደ ኮምፖነንት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ ኮምፖነንቱ እንደ ኮምፖነንት then active connectivity then sensor ኮኔክቲቪቲው ለምንድን ነው? እያንዳንዱ ዲቫይስ ለማገናኘት ሴንሰሩ ከኢንቫይሮንመንቱ ዳታ ለመሰብሰብ then active engagement በየጊዜው ምን አለ? active engagement አለ። there is no passive engagement there. if there is IoT there is active engagement. so we can define IoT as it transforms the passive engagement to the active engagement. and finally small devices, small smart device maybe smart device ናቸው እዛ ውስጥ ያሉ። እዚህ አንድ በአንድ እናያቸው እስቲ። IoT essentially makes virtually anything smart ብለን ነበረ። IoT ላይ ምንድነው? AI ላይ IoTን ስማርት የሚያደርገው AI ስላለ ነው። ምክንያቱም AI makes things autonomous ነው የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ ነው። ስለዚህ AI ስላለ እያንዳንዱ እነዛ ስሞል ኦብጀክቶች ስሞል ዲቫይሶች ምን ይሆናሉ? በጣም ስማርት ይሆናሉ ማለት። ስለዚህ ኔትወርኪንግ ኦፍ ስማርት ኦብጀክትስ ያልነው IoTን ዲፋይን ስናደርገው ምን ስላለ ነው? AI ስላለ ስማርት ሆነ ማለት ነው። AI ስላለ the other one is connectivity. The second feature of AI is that's just connectivity. This one is new enabling technology for networking and specifically IoT networking. እያንዳንዱ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ኔትወርኩ የተሰራ በምንድን ነው? ኮኔክቲቪቲ ስላለ ነው፣ ኢንተርኔት ስላለ ነው ማለት ነው። then the third one is sensors. They are simply instruments that transform IoT from standard passive network to active system. ስለዚህ ቅድም አክቲቭ ኢንጌጅመንት ያልነው ምን ስላለ ነው? እነዚህ ሴንሰር ስላሉ በየጊዜው አክቲቭ ዳታ ነው፣ በየጊዜው ኢንተራክሽን አለ። ኢንጌጅመንቱ አክቲቭ ነው ማለት ፓሲቭ አይደለም። ስለዚህ those sensors are used by IoT to gather or collect data from the environment and pass through some layers to the next device. Okay, active engagement. Much of today's interaction with connected technology happens through passive engagement. አሁን ያሉ ማለት IoT ሳይመጣ ያሉ ፓሲቭ ኢንጌጅመንት ነው ነገሮች የሚጠቀሙበት ማለት ነው።
ግን IoT ከመጣ በኋላ እነዚህ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ወደ ቀየረ ኢንትሮዲዩስ ኒው ፓራዳይም ፎር አክቲቭ ኮንተንት ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ ኢንጌጅመንት። እነዚህ ኮንተንቱ፣ ፕሮዳክቱ፣ ሰርቪሱ ሁሉም ምንድናቸው? አክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ነው ኢንትሮዲዩስ ያደረገ አንዱ ሜይን ፊቸሩ የIoT አክቲቭ ኢንጌጅመንት መሆኑ ነው ማለት ነው። then the other one is small device as predicted have become smaller and cheaper. small deviceን ኢንትሮዲዩስ ያደረገ ማለት ነው IoT ጋር ስንመጣ አንዱ ፊቸሩ ነው። ኦኬ IoT has found its application in several application ኤሪያዎቹ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ አለ። ስማርት ሲቲ ዩቢኪተስ ቴክኖሎጂ ማለት ዩቢኪተስ ሲቲ ነው የሚሉት። እሱ ምን አለው? ኤቭሪቲንግ ኤቭሪዌር ኤኒ ታይም ማለት ሁሉም ነገር አለ አት ኤኒ ታይም፣ ግን ኤቭሪዌር በሁሉም ቦታ ሁሉም ነገር በሁሉም ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። ዩቱብ ቤታችንን ራሱ ስማርት ማድረግ እንችላለን። ቁጭ ብለን ባለፈው የኤአይን ፊቸር ስነግራችሁ እዚህ ቁጭ ብዬ ልክ ማብራት ስፈልግ በራሴ በስልክ ማጥፋት እችላለሁ። ግን ላይት ሴንሰር ቢኖር ለምሳሌ ቤቱ ጨለማ ሲሆን ማብራት በራሱ ጊዜ አውቶኖመስ ማለት እንዲያበራ፣ ቤቱ በደንብ ከሞቀ ደግሞ አሁን ይሄ የሂት ምንድነው ቴምፕሬቸር ሴንሰር ካለ ቤቱ በደንብ ሲሞቅ ፋኑ እንዲከፍት፣ ሲቀዘቅዝ ደግሞ እንዲዘጋ በራሱ ጊዜ ማለት እነዛ ስማርት ሆምን መስራት ይችላል። ስማርት ኢነርጂ ኮኔክትድ ካርም አሁን ስማርት የሆነች ነው። አብዛኛው ነገር አውቶኖመስ ነው። ማርሽ በራሱ ጊዜ የሚያስገባ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ቀበቶ ካላሰር ክጨዋል እናንተ መኪና በጣም ስማርት ነው ወደፊት የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የIoT ውጤት ናቸው ማለት እዚህ ይሄን ካያችሁ ሁሉም ነገር አለ እዚህ ውስጥ ሁሉም ነገር አለ። ብዙ ነገሮች አሉ እንደ አፕሊኬሽን ብሎ ለማየት ያክል ይሁት። ከዛ ወደፊት ልሄድ ሰው ሂስትሪ ኦፍ IoT እስካሁን ድረስ ያወራሁት ስለምንድን ነው? ኦንሊ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ በደንብ ገብቷቸዋል ዴፊኒሽን። ስለዚህ ማንም ሰው IoTን ብጠይቃችሁ it is very simple for you to define about IoT አይደል? በጣም ቀላል ይሆንላችሁ። ምንም ነገር አይደለም። ስማርት ኦብጀክቶች አሉ፣ ስማርት ዲቫይስ አለ። ከዛ እነሱን በኔትወርክ አገናኘንና በራሳቸው ብቻ ጨዋታው እንዲጫወቱ የሰው እንትን ሳይ ነው ኢንተርቬንሽን ሳይ ነው። እሱ ነው በቃ IoT ማለት ቀለል አድርገን ስለ ስለዚህ IoT ትልቁ ኮምፖነንቱ ኔትወርክ ከሌለ IoT የለም። ምክንያቱም ኔትወርኪንግ ኦፍ ስማርት ኦብጀክት ስላል ያ ኔትወርኪንግ ጠፋ ማለት ስማርት ኦብጀክቱ አይገናም። ስለዚህ ስለ ኢንተርኔት ነው ማወቅ ያለው። መጀመሪያ ኢንተርኔት መቼ ተጀመረ? 1962 አካባቢ በዚህ በዳርፓ ማለት ዲፋይን ያደረገው። ከዛ በኋላ ኮመርሻል ሰርቪስ ፕሮቫይደር ቢጋን ሰፖርቲንግ ፐብሊክ ዩዝ ኦፍ አርባኔት የሚባለው የመጀመሪያው ኢንተርኔት ነው። እሱን ኢንትሮዲዩስ ያደረጉት ሞደርን ኢንተርኔት ነው። ደን ከዛ በኋላ ምን መጣ? ጂፒኤስ 1993 አካባቢ። ጂፒኤስም አሁን ነገሮችን የዲቫይሶች ሎኬሽኑን ለማወቅ ሎኬሽኑን ካላወቅ ኮሙኒኬት ማድረጋችን። በተለይ IoTን ስታስቡ አንድ ስማርት ሆም ውስጥ ያለው ዲቫይስ ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ኦቨር ዘ ወርልድ ያሉ ዲቫይሶች ኮኔክት ማድረግ ነው። ስለዚህ ጂፒኤስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ቦታ አክሰስ ሎኬሽን አክሰስ እንመጣበታለን። ሴንሰሮቹ እነዚህ ሴንሰሮች ውስጥ አለ ኮምፖነንቶቹ ጋር አርኪቴክቸሩ ጋር ስንደርስ እንመጣበታለን። ስለዚህ ጂፒኤስ 93 ላይ ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ IoTን ዲፋይን ያደረገው ይሄ ሰውዬ ነው። ፈርስት ቱ ዲስክራይብ IoT ዱሪንግ ሂዝ ስፒች 1999 ላይ መጀመሪያ ስፒች ሲያደርግ IoTን ዲፋይን ያደረገው እሱ ነው ማለት ነው። ቀደም ዲፊኒሽን ሰተን ነው ያለፍነው። በዛ ዲፋይን ያደረገው ይሄ ሰውዬ ነው። ከዛ በኋላ በ2013 the internet of things had evolved into system using multiple technology ranging from the internet to wireless ማለት ነው። wireless በዚህ ጊዜ እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው በደንብ IoT እየታወቀ ነው። በፈረንጆቹ ናቸው እነዚህ ቁጥሮች። ዘንድሮ ነው እንደ የመጣ እንዳትሉ 2013 ሰው እንደዚህ እያለ አሁን እንግዲህ በጣም እየተስፋፋ ነው IoT። እንደውም ኢሹ ተደርጎ ሰው በጣም ሪሰርች ይሰራበታል፣ እያሳደጉት ነው። አድቫንቴጅ ኦፍ IoT ቅድም እንዳልኳቸው አክቲቭ ፓሲቭ ነበረ ነገሮች የሚጠቀሙት። ይሄ ግን አክቲቭን ኢንትሮዲዩስ አደረገ። አንዱ ሜይን ፊቸሩ ይሄ ነበረ ማለት ሶ ኢምፕሩቭድ ከስተመር ኢንጌጅመንት ዛት ሚንስ ካረንት አናሊቲክስ ሰፈር ፍሮም ብላይንድ ስፖት ኤንድ ሲግኒፊካንት ፍሎዝ ኢንአኩሬሲ ኤንድ as noted engagement remains passive። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ፓሲቭ ናቸው። ትልቁ ቁም ነገር እዚህ ጋር የምትረዱት ከስተመር ኢንጌጅመንት የሚለው ፓሲቭ ነበረ። ነገሮቹ ፓሲቭ ኢንጌጅመንት ናቸው። እሱን ወደ ትራንስፎርም አደረገ ወደ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ማለት በየጊዜው አክቲቭ ነው ሁሉም ነገር። ከሴንሰር ስለሚመጣ ዳታ በቃ አክቲቭ ነው ሆት ነው ማለት ነው።
እሱን ኢንትሮዲውስ አደረገ። ስለዚህ አንዱ አድቫንቴጅ ነው አክቲቭ ኢንጌጅመንት መፍጠሩ። ደን ሁለተኛ ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዜሽን ነው። ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዜሽን አስቡት እንግዲህ ምን ብለን ነበረ ቅድም ከላይ ስሞል ዲቫይስ ብለን ነበር። ስሞል ዲቫይስ። ስለዚህ ቴክኖሎጂን በየጊዜው ምን እያደረገ ነው? እያሸጋሸገ ከትልቁ ኮምፒውተር ወደ ትንሹ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኔትወርክ ኬብል ነበረ። ኬብል መዘርጋት እስቲ እንትኑን አስቡበት። በዛ ይሄን ኬብሉን መዘርጋት እያንዳንዱ ዲቫይስ ኬብል ቢፈልግ ምን ያክል ኬብል ነው ቤቱን የሚያጨናንቀው? ሰው ያም ደግሞ ምን አመጣ? ዋይርለስ መጣ። ደን ደግሞ ዋይርለስ መጥቶ ዳታ ሼሪንግ አለ። ዳታን እንደፈለግኩ ሼር ማድረግ እንድትችል አስቻለ ማለት ሶ ፋይናሊ አይኦቲ አንሎክስ አ ወርልድ ኦፍ ክሪቲካል ፋንክሽናል ኢን ዘ ፊልድ ዳታ። አሁን ዳታው ሎክ አይደለም፣ ኤቭሪዌር ዳታ አለ። ጉግል ብታረጉ ምናምን ዳታ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ነገሮቹ ኮኔክትድ ስለሆኑ ነው በኔትወርክ ስማርት ዲቫይሶች ኦንላይን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስላለ በዛ ቴክኖሎጂ ምን ማድረግ ችለዋል ማለት ነው? ኦፕቲማይዝ ማድረግ ችለዋል። then the other one is reduced waste. ዌስቴጅን በጣም አጥፍቷል። IoT makes areas of improvement clear። ስለዚህ አንዱ ዌስቴጁን ልንገራችሁ። ኬብሉ የቀደሙ ዋይርለስ ባይመጣ ኬብሉን አስወግዶታል። እሱን አስወግዶታል። then but IoT provides real world information leading to the more effective management of resource። ዳታው ደግሞ አስቡት። ዳታውን አሁን ካረንትሊ ባለ አብዛኛው እኛ ጂሜላችን ራሱ ምን ያክል ዳታ እናስቀምጣለን አምነን ጉግል ድራይቭ ሜጋ የተለያዩ ዳታ። ስለዚህ ኢፌክቲቭሊ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ነገሮቹን ጥርት አድርጎ ነው ያስቀምጣቸው። ስለዚህ ዌስቴጅ የሚባል ነገር የለም። በዛ እስቲ በወረቀት ያሉትን ነገሮች አስቡ። ዳታ ሼር ለማድረግ የድሮውን ነገር ስታስቡ ያ ዌስቴጅ ሙሉ አጥፍቶታል ማለት ነው። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ነገሮቹ ኮኔክትድ የመሆናቸው ይሄ አድቫንቴጅ አለ። ደን ኢናንስ ዳታ ኮሌክሽን ሶ ቅድም ፓሲቭ ዩዝ ያልነው አለ፣ አሁን ደግሞ አክቲቭ ዩዝ ነው። ስለዚህ ዳታ ስትፈልግ እኔ ባህር ዳር ካለው እዚህ ይደርሳል፣ ነገሮቹ ኮኔክትድ ስለሆኑ ማለት ነው። እዚህም ስማርት ዲቫይስ አለ፣ ባህር ዳር እኔም ስማርት ዲቫይስ አለ። ከዛ ዴር ኮኔክትድ ስሩ ኢንተርኔት ዴር ኮኔክትድ ሶ ሞደርን ዳታ ኮሌክሽን ሰፈርስ ፍሮም ዲስ ሊሚቴሽን። ቅድም ከላይ ዲፋይን ያደረገው ቅድም ሁለተኛ ላይ ከስተመር ሳቲስፋክሽን ኢንጌጅመንት ከምለው ላይ ያለው ማለት ነው። ሶ IoT breaks it out of those spaces and places it exactly where humans really want to go to analyze our world. እዚህ ሃይላይት እንደዚሁ ዌስቴጅን በጣም አጥፍቶታል። ቴክኖሎጂን ፐርፎርማንስ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂን በጣም ኢናንስ አድርጎታል። ከዛ ዳታ ኮሌክሽንን እንደፈለግነው እንድንሰበስብ አስችሎናል ማለት ነው። ምን ይላል የመጀመሪያው? As the number of connected devices increases and more information is shared between devices, the potential that hacker could steal confidential information also increases. Look እዚህ ጋር አሁን ስለ ሃከር ትንሽ ታውቁታላችሁ ብዬ ልገምታ። እዚህ አሁን ይሄ መጣ ሁሉም ዲቫይሶች ኮኔክትድ ስለሆኑ እንጂ አሁን የኔ ስልክ ከሌላ ጋር ካልተገናኘ ማን ነው ከኔ እጅ እስካልወጣ ድረስ ማንም አይወስድማ። ግን እያንዳንዱ አሁን ኦንላይን ናቸው፣ ሁሉም ኮኔክትድ ናቸው። በዛ ምክንያት ኢንፎርሜሽኑ ለሃከሮች ምንድነው ቪዚብል ይሆናል። ሴኩሪቲ ላይ በጣም ኢሹ የሆነው አሁን ካረንትሊ ኔትወርክ ሴኩሪቲ በጣም ኢሹ ነው። ሰኪሩ ማድረግ ኔትወርክ ሰኪሩ አድርገም ኮንፊደንስ የለህም፣ የሆነ ጊዜ ሊሰረቅ ይችላል። ምክንያቱም ብሮክ የሚያደርጉ ሌላ ኮዶች ደግሞ ይመጣሉ። ሁሉም ነገር ኮዲንግ ነው። ባይዘ ኮድ ይደረጋል፣ የሆነ ፕሮግራም ይጻፋል ሃይድ ለማድረግ ያንተን ኢንፎርሜሽን። ያንን ደግሞ እንዴት እንደጻፍከው በየጊዜው ሰው ይመራመራል፣ ሪሰርች ይሰራል። ከዛ በኋላ ያችን ፍንጭ ያገኙ ማለት አንተ እንዴት እንደሰራ እነሱ ደግሞ እሷን ብሬክ እንዴት እንደሚያደርጉ ይሰራሉ ማለት ነው። ያለ ሁሉም ነምበር ኦፍ ኮኔክትድ ዲቫይስ ኢንክሪዝ ማድረጉ ሃከሮቹ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ለመስረቅ ያላቸው ኢንቴንሽናቸው በጣም ይጨምራል። ያለ then the second one is if there is a bug in the system. ሎክ አስቡ። አሁን እንግዲህ ኔትወርክ ላይ ያሉትን ዲቫይሶች አስቡ፣ በጣም ሂውጅ ናቸው። አንዱ ውስጥ ፌለሪቲ ያጋጠም በግ ማለት እሱ ነው። አንዱ ዲቫይስ ፌል ቢያደርግ ወይ ደግሞ የሆነ ቫይረስ አታክ ቢያደርግ ያ ቫይረስ ምን ሊሆን ይችላል? ስፕሪድ ሊሆን ይችላል። እንደ ኤግዛምፕል ማለት ስፕሪድ ሊሆን የሆነች ሊንክ ሼር ስታደርጉ ሁሉም ጋር ሊንኳ ከደረሰች እሷን ክሊክ ያደረገ የሆነ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በፌስቡክ የሚላክ እንደዛ አይነት በጂሜል ስፓም የሚባሉ ሁሉንም አታክ ያደርጋል። ሶ it is likely that every connected device will become corrupted። አንዱ ኮራፕት ካደረገ በከር ተፈጠረ ሲስተሙ ላይ ሁሉም ሲስተም ኮራፕት የሚሆን እንትን አለ። ሁሉም ኮኔክትድ ስለሆነ የአይኦቲ ዲስአድቫንቴጅ ይሄ ነው። ሌላው since there is no information standard of compatibility ደግሞ አስቡ። አሁን ካረንትሊ ያሉት iOS-ን አስቡት። ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያዩ አለ። ላይነክስ አለ፣
የላይነክስ ውስጥ ደግሞ እነ ኡቡንቱ፣ ካሊ ላይነክስ የተለያዩ አለ፣ ዊንዶውስ አለ፣ ደን ማክ ኦኤስ አለ። እነዛን ስታስቡ ማክ ኦኤስ የሚቀበለው አፕሊኬሽን እና ዊንዶው የሚቀበለው ይለያያል፣ ተመሳሳይ አይደለም። ሶ በዛን ጊዜ የኮምፓቲቢሊቲ በጣም ችግር አለ ማለት ነው። ፎር IoT it is difficult to devices from different manufacturers to communicate with each other። ስለዚህ ለማክ ኦኤስ እኔ በሶፍትዌር ነው ለማክ ኦኤስ የተሰራው አፕሊኬሽን በአፕሊኬሽን ደረጃ በሶፍትዌር ደረጃ የተሰራው ለዊንዶው አይሰራም። ዊንዶው ላይ አይመጣም የእሱም ቬርሽን ካልሰሩለት በስተቀር ማለት። ዲቫይስም እንደዛው ነው። ከተለያዩ ማኑፋክቸረር ሲወጡ እዚህ ጋር ሌላ ማኑፋክቸረር ጋር ደግሞ ኮሙኒኬሽን ከሌላቸው ኮሙኒኬት ላይ ያደርጉ ይችላል። ድራይቨሮቹ ላይ ያሉ እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ላፕቶፕ ምን እምቢ ይለናል። ቀላሉ ኤግዛምፕል ብሉቱዝ እምቢ ብሏቸው አያውቅም። ድራይቨሩ እምቢ ይላል፣ ያንዳንዱ ደግሞ ይሰራል። ስለዚህ ከስልኬ ጋር አንዳንዱ ላፕቶፕ እምቢ ይላል፣ አልገናኝም ይላል። ምክንያቱም ፍሮም ዲፍረንት ማኑፋክቸረር ዶት አይተምስ አለ። ያ ዲስአድቫንቴጅ አለ። then finally enterprise may actually eventually have to deal with massive number of maybe even millions of IoT devices and collecting managing the data from እቺን አስቧት በደንብ massive number of devices IoT device በጣም ሂውጅ የሆኑ IoT device አሉ ነው። ምክንያቱም የተለያየ ማኑፋክቸረር ስላለ ስለዚህ ከተለያየ IoT device በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ ነው ኢቭን ለዚህ ከነሱ ዳታ ኮሌክት ማድረግና ማኔጅ ማድረግ በጣም ቻሌንጅ ነው። በጣም ቻሌንጅ አሁን እንደውም ቢግ ዳታ አናላይዝ ሳይታችሁ ከሆነ በዚህ ምክንያት ነው የመጣ ዳታ እየበዛ ሲመጣ IoT ላይ ያሉ ዲቫይሶች እየበዛ ሲመጣ ዳታን ለብቻ ማኔጅ ለማድረግ ቢግ ዳታ አናላይዝ መጣ ማለት። ስለዚህ ያ ቻሌንጅ ነው። እንደ እንትን አይደለም ያን ያክል እንትን ሪስኪ አይደለም። ይሄ ሪስኪ አይደለም ያን ያክል ጉዳት አያመጣም፣ ግን ቻሌንጅ ነው። በቃ ያስቸግራል ማኔጅ ለማድረግ ዳታ። የቀድሞቹ ግን ሪስክ ጭምር ናቸው። አንዱ ማኑፋክቸረር ያመረተው ከሌላ ጋር ኮሙኒኬት ካላደረገ እሱ ምን ሆነ ማለት ነው? አውት ኦፍ ዶሜን ምንም ጥቅም አይሰጥም። ኢቭን ለሃከሮቹ ደግሞ ኤክስፖዝ መሆኑ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ዲስአድቫንቴጆች አሉ። ይሄ እንኳን ያን ያክል አይደለም። ዳታ ማኔጅ ለማድረግ ሜቢ ጊዜ ሊፈጅብህ ይችላል፣ ሂውማን ሪሶርስ ሊፈጅ ይችላል እንጂ ያን ያክል እንትን የለውም ማለት ነው። ኦኬ ቻሌንጅስ ኦፍ IoT። ስለዚህ ቀደም ዲስአድቫንቴጁን ማምጣት እንችላለን። ቻሌንጅ ማለት የሚያስቸግሩ ነገሮች አይደል? እዚህ አንዱ ሴኪዩሪቲ ነው። በቃ ለሀከሮች በጣም ሁሉም ኮኔክትድ ስለሆኑ ለሀከሮች በጣም እንትን ይሆናል፣ ቪዚብል ይሆናል። ኢንፎርሜሽን ፕራይቫሲ መጠበቅ ያስቸግራል። ስለዚህ ሴኪዩሪቲ አንዱ ቻሌንጅ ነው። ሌላ ፕራይቫሲ። እስቲ የሴኪዩሪቲ እና የፕራይቫሲ ልዩነት ምንድን ነው? ጀነራል የምታውቁት ካለ ሴኪዩሪቲ እና ፕራይቫሲ። ሴኪዩሪቲ ሲባል ኦቨርኦል ሲስተሙ ሴኪዩር ማድረግ ምንም ሀከሮቹ እንዳይገቡ ሲስተም ላይ ሌላ ሰው አካውንትን ተጠቅሞ እንዳይገባ እሱ ነው እንዳይገባ በቃ እንዳይገባ የሴኪዩሪቲ የሚባለው ወደ ሲስተም አክሰስ እንዳይኖር አውቶሪቲ እንዳይኖረው ማለት ያ ነው ሴኪዩሪቲ። ስለዚህ ለምሳሌ የሀገሪቱ መከላከያ ሴኪዩሪቲ ነው። ስለዚህ ሀገሪቱ ጋር ሌላ እንዳይመጣ ግጭት እንዳይፈጠር ያ ነው ኦቨርኦል ነው የምታየው። ፕራይቫሲ ስንል ግን ፐርሰናል ዳታ ማለት ፐርሰናል ኦንሊ ፐርሰናል ዳታ ያንተን ዳታ አሁን ለምሳሌ እኔ ስለ ማንነቴ ሰውን እንዲያውቅ ካልፈለኩ ያ ፕራይቫሲ ነው። የት እንዳለው ምን አይነት ፐርፎርማንስ እንዳለው ስታተስ ምን እንደሆነ እያንዳንዱን ነገር ፐርሰናል ዳታ ነው ፕራይቫሲ የሚባለው እሱ። ስለዚህ ፐርሰናል ዳታ መጠበቅና ኦቨርኦል ሲስተሙን መጠበቅ ይለያያል። ኦቨርኦል ሲስተሙ ስትጠብቅ ከአታከሮች ከሀከሮች ትጠብቃለህ ማለት ነው። ደን ፕራይቫሲ ከሆነ ከፐርሰናል ዳታ ያንተ ብቻ ያንተ ኢንፎርሜሽን እሱ ነው ልዩነቱ። ደን ኮምፕሌክሲቲ በጣም ግልጽ ነው። ሂውጅ ነምበር ኦፍ ዲቫይስ አር ዜር ሶ ዘ ሲስተም ኢዝ ኮምፕሌክስ። ኮምፕሌክሲቲ ኢዝ ሃርድ ቱ ማኔጅ ዳታስ ዲቫይስስ ኤንድ አዘር ቲንግስ። ያ በጣም ኮምፕሊኬት ስለሚሆን ኮምፕሌክሲቲ ያለ በጣም ቻሌንጅ ነው። ኢቭን ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ይላል ቅድሙ ዲስአድቫንቴጅ ላይ ያለው ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። ደን ፍሌክሲቢሊቲ ሰው ኮምፕሌክሲቲ ካለ ፍሌክሲቢሊቲ የለም ይታወቃል። ፍሌክሲብል አይደለም ሲስተሙ በጣም እንትን ስለሆነ መኒ are concerned about the flexibility of an IoT system to integrate easily with other. They worry about finding themselves with several conflicting or logging systems. Enabled ኦንላይን መገናኘት የሚችሉ ስማርት ዲቫይሶችን ላይ ያዘ ነው። እነሱ ግን ምን አላቸው? በውስጣቸው ፕሮሰሰር አላቸው፣ ሴንሰር፣ ኮሙኒኬሽን ሃርድዌር። ኮሙኒኬሽን ሃርድዌር ማለት ደግሞ እነዚህ እንትኖቹ አሉ ውስጥ ላይ። አሁን ለምሳሌ ዋይፋይ ለመጠቀም ዋይፋይ ድራይቨር ያስፈልጋል። ሶ ዛት ዋን ኢዝ ኮሙኒኬሽን ሃርድዌር የምንላቸው። ስለዚህ ይሄ ካለ ፕሮሰሰር አለ፣ ሴንሰር አለ። ሴንሰር አሁን ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ዳታን ከኢንቫይሮንመንቱ ጋዘር ለማድረግ ኮሌክት ለማድረግ ማለት።
ደን ኮሚኒኬሽን ውስጥ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ዳታውን ከአንዱ ኖድ ወደ ሌላው ትራንስፈር ለማድረግ። ስለዚህ ሴንድ ይላል፣ ያው አይታችሁ ከሆነ ቱ ዋት ቱ ኮሌክት ሴንድ ኤንድ አክት ኦን ዳታ። ከዛ ፕሮሰስ አክት ኦን ማለት ፕሮሰስ፣ ዳታውን ፕሮሰስ ለማድረግ። ስለዚህ አሁን ዝም ብለን እንዴት ይሰራል ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቀኝ እዚህ ጋር ሰም ዲቫይስ አለ፣ ስማርት ዲቫይስ፣ እዛ ጋር ስማርት ዲቫይስ አለ፣ እዛ ጋር ስማርት ዲቫይስ አለ። በመሀላቸው ምን አለ? ኮኔክሽን አለ። ስለዚህ ዌብ ኢኔብልድ ስማርት ዲቫይሶች ናቸው ማለት። ዌብ ኢኔብልድ ብለህ ከነገርከው ራሱ ምን መሆኑን ያውቃል፣ ኮኔክትድ መሆኑን፣ ኦንላይን መገናኘታቸውን ያውቀዋል ማለት። ስለዚህ እነዛ ደግሞ ምን አላቸው? ጫፍጫፋቸው ላይ ሴንሰር አላቸው። ሴንሰር በጣም ስሞል የሆኑ ስማርት ዲቫይሶች ማለት። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ከኢንቫይሮንመንቱ ዳታ ይሰበስባሉ። ያንን ዳታ ኦቨር ዘ ኔትወርክ ወዴት ይልካሉ? ወደ ኢምቤድድ ፕሮሰሰር ስላላቸው ሳይልኩ እዛው የራሳቸው ምን ማድረግ ይችላሉ? ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ። ዳታውን አናላይዝ ማድረግ ይችላሉ። ቀድም እንዳልኳቸው ለምሳሌ ሴንሰሩ ቴምፕሬቸር ሴንሰር ቢሆን የመጣው ዳታ የቴምፕሬቸሩ መጠን ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን አናላይዝ አድርጎ ዳታውን ስንት እንደሆነ አወቀ። ለዛ ላይ ኢፍ ዳታ ዛት ሚን ቴምፕሬቸር ከዛ የመጣው ከ37 ከበለጠ ከ50 ከበለጠ ከዛ ያ ዳታ ላይ አክት ማድረግ ይችላል። አክት ማድረግ ይችላል። እዛው ፕሮሰስ አድርጎ እዛው አክሽን መውሰድ ይችላል። ካስፈለገ ደግሞ ያንን ዳታ ለሌላው ሼር ማድረግ ይችላል። ሰው እንዴት ነው ሼር የሚያደርገው? አሁን ለምሳሌ ሴንሰሩ ዳታውን አመጣለት ለእንትኑ ሰጠ፣ ለፕሮሰሰሩ። ፕሮሰሰሩ ሜይ ቢ ኢምቤድድ የሆነ ውስጥ ላይ አለ። ግን አክሽኑን የት ጋር ነው የምንወስደው? ፋኑ ጋር ነው አይደል? ቴምፕሬቸሩ ከዛ ከበለጠ በጣም ሃይ ስለሆነ ፋኑን ኦን ማድረግ ነው። ስለዚህ ኦቨር ዘ ኔትወርክ አሁን ይሄ ፋንም ስማርት ነው፣ እዛ ጋር ያለው ቴምፕሬቸር ሴንሰርም ስማርት ነው። ከዛ በኋላ ቴምፕሬቸር ሴንሰሩ ከስልክ ጋር ኤምቤድ ቢሆን ወይ ከኮምፒውተር ጋር ኤምቤድ ቢሆን ኢንቫይሮንመንቱ ሴንስ አድርጎ ለዚህ ሰጠ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ፕሮሰሰር አለ፣ ዳታውን ፕሮሰስ የሚያደርግ። ስለዚህ ኤክስኪዩት አድርጎ አክሽኑን ለማን ይልካል? ለኤሲ ወይ ደግሞ ለፋኑ ይልካል። ከዛ በኋላ ኦን ኦፍ ማድረግ ይችላል። እንደዚህ ይሰራል። በቃ ሁሉም ጋር ስትመጡ በጣም ጀነራል የሆነ ነገር ነው። ሶ ፋይናሊ አይኦቲ ዲቫይስ ሼር ዘ ሴንሰር ዳታ። ሼር አደረገ አላደረገም? አሁን የቀድሞ ሼር አድርጎታል፣ ከፋኑ ጋር ተግባብቷል። ኮሚኒኬት ማለት ለፋኑ ሼር ባያደርግ ኖሮ ፋኑ ኦን እና ኦፍ ማድረግ አይችልም፣ አክሽኑ መውሰድ አይችልም። ምክንያቱም ከ37 በላይ ሲሆን ወይ ከሆነ ቫሊዩ በላይ ሲሆን ኦን አድርግ፣ ከዚህ በታች ሲሆን ኦፍ አድርግ ነው። ሶ ዳታውን ሼር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኦን ዘ ክላውድ። ኦኬ the device do most of the work without human intervention። ስለዚህ ዲፋይን ስናደርግ እናውቀዋለን። ይሄ ቀድም አይደል እያንዳንዱ ኮምፖነንቶችን ዲፋይን አድርገን ግን እነሱ በራሳቸው ነው የሚሰሩ፣ ምንም አይነት ሂውማን ኢንተርቬንሽን አይፈልጉም ብለን ነበረ ማለት። ስለዚህ ሂውማን ኢንተርቬንሽን ሳይፈልግ የሚሰሩ ናቸው። the connectivity networking and communication protocol used with this web-enabled device largely depend on the specific IoT application deployed. Look, IoT application እስካሁን ድረስ አላወራንም አይደል? ወደ አርኪቴክቸሩ ስናመጣ እናየዋለን። ስለ እንትኖቹ ግን እናውቃለን። ስለ ኮኔክቲቪቲ ኔትወርኪንግ፣ ሙሉ ኔትወርክ መሀል ላይ ያለው ሚዲየሙ ማለት እሱን እናውቀዋለን፣ ለኮሚኒኬሽን የምንጠቀምበት። ስለዚህ እያንዳንዱ ዌብ ኢኔብልድ የሆኑ ዲቫይሶች ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆኑት? ስፔሲፊክ IoT አፕሊኬሽን። ስለዚህ አፕሊኬሽን የምንለው ለምሳሌ ኢንተርፌስ፣ ዩዘር ኢንተርፌስ ማለት ዩዘሩ ኢንተራክት የሚያደርገው ወይ ደግሞ ኢንድ ላይ ያለው ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር የሚገናኘው IoT አፕሊኬሽን የምንለው እሱ ነው። ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል። ኦኬ፣ ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ በጣም ቀላል ነው። እስካሁን ያወራሁትን ከተረዳችሁ that is enough working principle of IoT። ዲቫይሶች አሉ፣ ስማርት የሆኑ ዲቫይሶች። እነሱ ደግሞ ምን አላቸው? ሴንሰር አላቸው ኢምቤድድ የሆነ፣ ከዛ ፕሮሰሰር አላቸው፣ ደን ምን አላቸው? ኮሚኒኬሽን ሃርድዌሮች አሏቸው። ስለዚህ ከኢንቫይሮንመንቱ የመጣውን ዳታ በራሳቸው ኢምቤድድ ፕሮሰሰር ስላላቸው ምን ማድረግ ይችላሉ? ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ያንን ፕሮሰስ ያደረጉትን ደግሞ ለሌላው ሼር ማድረግ ይችላሉ። ሼር ያደረጉት ጋር አክሽን የሚያስፈልግ ከሆነ ዳታው ላይ አክት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ዳታው ከተፈለገ ሼር ያደርጋል። ሶ ይሄን የሚያስችል ይሄን ስራ እንዲሰሩ የሚያስችል ምን አይነት አርኪቴክቸር ብኖራቸው ነው? ምን አይነት ሶ IoT ዲቫይስ ካን ቢ ኤክስፕሌንድ አስ ኔትወርክ ኦፍ ቲንግስ ብለናል። ስለዚህ ኔትወርኪንግ ኦፍ ስማርት ኦብጀክትስ ብለን ነበር። ሶ ዞስ ስማርት ኦብጀክትስ ኮንሲስት ኦፍ ዋት? ሃርድዌር፣ ሶፍትዌር፣ ኔትወርክ ኤንድ ሴንሰር። ስለዚህ ሃርድዌሩ እና ሶፍትዌሩ ከሌለ ኔትወርኩ ለብቻ አይሰራም፣ ሴንሰሩም ጥቅም የለውም። ሃርድዌሩ ብቻውን ከቆመ ሶፍትዌሩ ሁለቱን የሚያግባባ ሚድል ዌር ስለሆነ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። እነዚህ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። ሶ ሃርድዌሩ በምንድን ነው ድራይቭ የሚደረገው?
በሶፍትዌር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ላፕቶፓችን ላይ ማውስ ስንሰካ የማውዙ ድራይቨር ባትኖር የኪቦርዱ ድራይቨር ሶፍትዌሩ ባይኖር እንዴት አድርጎ ያነባል ኮምፒውተሩ? አያነብም። ስለዚህ ዲቫይስ ማናጀር ውስጥ ገብታችሁ እዩት እስቲ እናንተን ዲቫይስ ማናጀር ውስጥ ገብታችሁ እያንዳንዱ ድራይቨር አላቸው ማለት ከውጭ የምንሰካቸው ምንድን ነው የሚባሉት? የኪቦርድ ማውዝ የምንሰካቸው ምንድን ናቸው? ዩኤስቢ ፔሪፌራል ዲቫይስ ይባላል። ፔሪፌራል ዲቫይስ ኢንፑት አውትፑት ዲቫይስ ወይ ኢንፑት ይሆናል ወይ አውትፑት። ኪቦርድ ምንድን ነው? ኢንፑት ዲቫይስ ነው፣ ኢንፑት ለማስገባት። ሰው ዲስፕሌዩ ምንድን ነው? አሁን እዛ ጋር የሰካ ነው አውትፑት አይደል? አውትፑት የሚያሳይ ፕሮጀክተሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የያዙት ናቸው አንድ ላይ አይኦቲ ዲቫይስ የምንላቸው። እነዛ ግን 4 ሜይን ኮምፖነንቶች አሏቸው ወይ ደግሞ 4 ሌየር አላቸው። ወርኪንግ ሙሉ ፋንክሽን እንዲሆን 4 ሌየሮች አሉ። የመጀመሪያ ሴንሲንግ ሌየር then from environment they can sense some data or they can collect some data from environment by using sensors. ስለዚህ ሴንሲንግ ሌየር አንዱ ሌየር ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኔትወርክ ሌየር ኔትወርኩ ደግሞ ሴንስ የተደረገውን ዳታ ከአንዱ ዲቫይስ ተሸክሞ ሌላ ጋር ለማድረስ ወይ ደግሞ ከአንዱ ሌየር ተሸክሞ ሌላ ጋር ለማድረስ ማለት ሁለተኛው። ደን ዳታ ፕሮሰሲንግ ያ የመጣው ዳታ ፕሮሰስ መደረግ አናላይዝ ማድረግ መቻል አለብን። አናላይዝ ካልተደረገ አክሽን ለመውሰድ ስለምንቸገር፣ ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ ስለምንቸገር ነው። ደን ፋይናሊ አፕሊኬሽን ምንድን ነው? ኢት ፕሬዘንትስ ዘ ፕሮሰስድ ዳታ ቱ ዘ ኤንድ ዩዘር ፕሬዘንት ለማድረግ ነው። ሪዛልቱን ፕሬዘንት ለማድረግ የሚጠቀምበት ነው። ሶ ሌት ሚ ኢንትሮዲውስ ኢች ኦፍ ዘም ዋን ባይ ዋን። Sensing layer. The main purpose of the sensing layer is to identify any phenomenon in the device peripheral. Look, in the device's peripherals. That means in the device's input or in the device's output. Peripheral means the outer part of the device. Maybe that outer part is the input or the output. ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉትን ፊኖሚና አይዴንቲፋይ የሚያደርግ እያንዳንዱ ዲቫይስ ፔሪፌራል ላይ ያሉትን ፊኖሚና አይዴንቲፋይ የሚያደርግ ማን ነው? ይሄ ሌየር ነው ማለት ይሄ ሌየር። ዚስ ሌየር ኮንሲስት ኦፍ ሴቨራል ሴንሰርስ። ስለዚህ ሴንሰሩ የዲቫይስ ፔሪፌራል አውትፑት ላይ ያለው ወይ ደግሞ ዲቫይስ ፔሪፌራል ስንለው አውተር ሜይ ቢ ዋን አውተር ሜይ ቢ ኢንፑት አዘር አውተር ሜይ ቢ አውትፑት። ስለዚህ በሁለቱ ጫፍ ላይ ያሉ በዚህ በኩል ኢንፑት ተቀብሎ በዚህ በኩል ደግሞ አውትፑት ሊልክ ይችላል። ስለዚህ ይህም ፊኖሚና ነው አይዴንቲፋይ የሚያደርገው ሴንሰሮቹ። ሶ ሴንሰርስ ለሶስት ነው በጣም ብሮድ አድርገን ስንከፍላቸው 3 አይነት ሴንሰሮች አሉ። የመጀመሪያው ሞሽን ሴንሰር ነው። ሞሽን ሴንሰርስ ሜጀር ዘ ቼንጅ ኢን ሞሽን ዛት ሞሽን ሜይ ቢ ሊኒየር ኦር አንጉላር ወይ ደግሞ ሊኒየር ሊሆን ይችላል። ሊኒየር ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ቱ ሜጀር ሊኒየር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዳት ዲቫይስ። ያ ዲቫይሱ ሲንሸራተት ሊኒየሪ ከሆነ ሎኬሽኑን ስናገኝ ማለት። ስለዚህ ሙቭ ሲያደርግ የዲቫይሱ እያንዳንዱ አይኦቲ ላይ ያሉ ዲቫይስ ሙቭ ሲያደርግ ሊኒየርሊ ከሆነ ሊኒየር ሞሽን ሴንሰር እንጠቀማለን። አንጉለር ከሆነ ደግሞ ሮቴሽን ነገር ከሆነ ምን እንጠቀማለን? አንጉላር እንጠቀማለን። ሶ ዘ ሊኒየር ሞሽን ሪፈር ቱ ሊኒየር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ደ አይኦቲ ዲቫይስ ሙቭ ሲያደርግ ሞሽኑ ሊኒየር ከሆነ ምን እንጠቀማለን? ሊኒየር ሞሽን ሴንሰር እንጠቀማለን። ግን ሮቴሽናል ዲስፕሌስመንት ከሆነ የዲቫይሱ ደግሞ አንጉላር ሞሽን ሴንሰር እንጠቀማለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ሴንሰር ለ3 ነው የምንከፍለው። ሞሽን ሴንሰር ይባላል። 2 አይነት ሞሽን አለ፣ ሊኒየር እና አንጉላር ማለት ነው። the second one is environmental sensor. This one is used to sense the change in the environment. Look, the change in the environment. For example, light sensor, pressure sensor, everything. Change in the environment. አሁን ምንድነው ቀን ነው አይደል? በኋላ ቼንጅ ይደረጋል። ኢንቫይሮንመንቱ ነው የሚለወጠው ማለት። አሁን ምንድነው የአየር ጸባዩ የሆነ መካከለኛ ነው፣ አይሞቅም አይበርድም፣ መካከለኛ ነው። የሆነ ጠዋት ደግሞ በጣም ይበርድ ነበር። So this means changes in the environment which can be handled by what? By using environmental sensor. እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ኤግዛምፕሎች ናቸው። So the primary purpose of environmental sensor is simply to make autonomous decision according to changes of service devices peripheral. That means device peripheral ስንለው አውትፑት እና ኢንፑቱ ማለት። ስለዚህ ዲቫይሱ ለምሳሌ ሴንስ ሲያደርግ
ሴንስ ያደርግ አውትፑት ላይት ሴንሰር ውሰዱ። አውትፑቱ ምን ሊሆን ይችላል? የላይቱ ወይ የላይት ሴንሰር በምንድን ነው የሚቀመጠው? ላይት ሴንስ ያደርግ ኢንተንሲቲ ነው የሚያሳየው ማለት። ስለዚህ ከበዛ ያ በጣም ብርሃን እንዳለ ነው። ወደ ዜሮ ሲጠቃ ደግሞ ኢንተንሲቲ ወደ ዜሮ ስናመጣ ሴንስ ሲያደርግ ምን ይሆናል? ጨለማ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ጨለማ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ፐርፐሱ አሁን ጨለማ ሲሆን ምንድን ነው የምንፈልገው? ማብራት እንዲመጣ። ስለዚህ አውቶማቲካሊ እነዛን ነገሮች ስራ እንዲሰራ ነው በራሱ። እነዛ ሜይን ፐርፐሱ ላይቱ ሴንስ አደረገ። ሰዋት ሰው ሲጠይቅ ላይቱ ትንሽ ከሆነ ብርሃን እንዲያመጣ ነው። ትልቅ ከሆነ ደግሞ ይሄኛውን ያለውን ኤክስትራ ብርሃን ያለውን ኤክስትራ ላይቱ እንዲያጠፋ ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ዊዝአውት ኤኒ ሂውማን ኢንተርቬንሽን ዴይ ኤብል ቱ ፐርፎርም ሰም ዲሲሽን እንዲወስዱ የሚረዳ ነው። ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ ካደረግ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ አክት ለማድረግ አትቸገርም ማለት ነው። አትቸገርም። So the last one is position sensor. This one is simply deal with the physical position and the location of the device. Look, physical position and physical location of the device. What's the difference between position and location? What's the difference? ተመሳሳይ ናቸው ወይስ ይለያያሉ? Position and location. For instance, location ስንለው እኔ አሁን የት ነው ያለው? ጣና በለሳ my location አይደል? what's my position? forward maybe backward turn left turn right ገብታችኋል? አሁን ልዩነቱ ፖዚሽን ማለት አቀማመጥ ነው እዚህው ጋር እንዳለ። ሎኬሽኑ ደግሞ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን የት ነው ቦታውን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሁለት እንትኖች አሉ፣ ሁለት ሴንሰሮች አሉ። አሁን ይሄ ፖዚሽን ሴንሰር የምንጠቀምበት ሎኬሽኑና ምኑን ለማወቅ ነው? ፖዚሽኑን ለማወቅ። ስለዚህ ለሎኬሽን ምንድነው የምንጠቀመው? የታወቀ ጂፒኤስ ሎኬሽኑን ለማወቅ ጂፒኤስ ደን እንትኑን ፖዚሽኑን ለማወቅ ደግሞ ማግኔቲክ ሴንሰር እንጠቀም። ፖዚሽኑ ለምሳሌ ኮምፓስን ብትወስዱ እያንዳንዱ ፖዚሽን ያሳያቸዋል። ኮምፓስ ፖዚሽን እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ማግኔቲክ ሴንሰርስ አር ዩዥዋሊ used as a digital compass. Look, digital compass and help to fix the orientation. ኦሪንቴሽኑ ምን ይመስላል? ወዴት ነው ሺፍት በስንት አንግል ነው የተቀመጠ የሚለው ዲቫይሶቹ ነው IoT ዲቫይሶቹ ዲቴክት ለማድረግ ነው። ስለዚህ to fix the device ኦሪንቴሽናቸውን ለማግኘት ነው። ሌላው ይሄ ደግሞ ሎኬሽን ለማግኘት ናቪጌሽን ፐርፐስ for navigation purpose we can use GPS global positioning system GPS ይሄን እንጠቀማለን። ስለዚህ እስካሁን ምንድነው ያወራሁት? አንድ ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። IoT አርኪቴክቸር ላይ ነው ያለው። IoT አርኪቴክቸር። ስለዚህ ስንት ኮምፖነንቶች አሉን ብለናል? ሌየሮች ናቸው። ወደ አራት ሌየር አለ። የመጀመሪያው ምንድነው? ሴንሲንግ ሌየር። ስለዚህ ሴንሲንግ ሌየር ጋር ስንመጣ እያንዳንዱ ዲቫይስ ፔሪፌራል ላይ ያለውን ፊኖሚና ለመቆጣጠር አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። እሱን ደግሞ ለመጠቀም ሴንሰር ነው የምንጠቀመው። እነዛ ሴንሰር ስንት ታይፕ አሉ? ሶስት አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ሞሽን። ደን ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንታል change in the environment to detect change in the environment we can use environmental sensor. finally position sensor. እቺን ነው ያለው ከኮምፖነንቱ የመጀመሪያው ሌየር ሴንሲንግ ሌየር። ከዛ ውስጥ ደግሞ እሱ ሴንሰሮችን ይጠቀማል። እነዛ ካቴጎሪዎች ናቸው። ሁለተኛ ምንድነው? ኔትወርክ ሌየር። so you are with me. so simply this layer is act as communication channel to transfer data from one node to the other node. this communication channel ነው እንደሚታወቀው መሃል ላይ ያለው ሚዲያ ነው። እንደ ሚዲየም ሆኖ ትራንስፈር ለማድረግ ዳታ ከአንዱ ወደ ሌላኛው ትራንስፈር ለማድረግ but the question is from where that data is input to the network layer. From where? From the environment. How we can get that data from the environment? By using sensors. So sensing layer sense data or the environment and pass that data over the network or over the network layer to the what? To the next layer. ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት ሴንሰሮች አሉ። ዳታ ጋዘር አደረጉ። ከዛ ያ ዳታ ዝም ብሎ ለመቀመጥ አይደለም ያመጣ ነው። እሱን አናላይዝ አድርገን የሆነ አክሽን ለመውሰድ ነው። ስለዚህ እሱን ኔትወርክ ላይ ተጠቅሞ ለሌላ ዲቫይስ ወይ ለሌላ ፕሮሰሰር ይሰጣል። ይሄ ነው ትልቁ ሜይን ስራው። ቻኔል ነው በቃ ኔትወርክ ስንለው ኔትወርክ ሌየር እንደ ቻኔል እንደ ሚዲያ ነው የሚያገለግለው መሃል ላይ ሆኖ። In IoT device the network layer is implemented by using
ዳይቨርስ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራ ኔትወርክ መሀል ላይ ለምሳሌ ስልኬና ላፕቶፕ የተገናኙት አሁን በምንድን ነው? ብሉቱዝ። ዋይፋይ እዚህ የለችም፣ በብሉቱዝ ነው የተገናኙት። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ዋይፋይ ሊሆን ይችላል። እኛ ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር በዋይፋይ ከእንትኗ ጋር ከአክሰስ ፖይንቷ ጋር አሁን በምንድን ነው የምንገናኝ? ኖርማሊ መሀል ላይ ያለው እንትን ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው፣ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ግን እዚህ ዲቫይስ ላይ ምን አለ? ዋይፋይ ድራይቨር አለ። እሱ ስላለ ዋይፋይ ድራይቨሩ ስላለ ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሚዲያው ወይ ብሉቱዝ ይሆናል ወይ ደግሞ ዋይፋይ ይሆናል ወይ ደግሞ ዝግቢን ታውቁታላችሁ? አንብቧት። ልክ እንደ ብሉቱዝ ሆኖ ግን በጣም ሬንጁ ሰፊ ነው። ብሉቱዝ ሬንጁ ስንት ናት? 10 ሜትር እንደዛ አካባቢ ነው የምትደርስ ብሉቱዝ። ዋይፋይ ስንት ነው? 100 ሜትር ይላል ቴክኖሎጂ። ግን it depends on the strength of the electromagnetic wave እሱ ላይ ነው ዲፔንድ፣ ስትሪንግዙ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ግን እስከ 100 ይላል ስታንዳርድ ብሉቱዝ 10 ሜትር። ከዛ በኋላ ዝግቢ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከፍ ትላለች እስከ 1 ኪሎ ሜትር ትደርሳለች። ዞሮ ዳታን እንትን ለማድረግ ነው፣ ሴንድ ለማድረግ ነው። ከዚህ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ሴንድ ለማድረግ ነው። አንብቧ። the second one is network layer. we are on what? IoT architecture. So the third one is data processing layer. The data processing layer consists what? The main data processing unit. ስለዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ከሌለ ጥቅም የለንም። ዳታ ኮሌክት አደረግነው የሆነ ሚዲያ ተጠቅመን ደግሞ እሱን ትራንስፈር አደረግነው ለኔክስት ዲቫይስ፣ ግን ፕሮሰሲንግ ያስፈልገናል። ሶ ፕሮሰስ ለማድረግ ደግሞ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር አለን። እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ትልቅ ኮምፖነንት ምን አለ? ዳታ ፕሮሰሲንግ ዩኒት አለ። ሶ ሉክ አት ዚስ ዋን። the data processing layer takes data collected in the sensing layer. Look, we have collected data in the what? In the sensing layer. So that data is used by data processing layer and analyze the data to make decision. It takes data from the sensing layer. That means that data is sensed from environment by what? By sensors which are available in what? In sensing data. And this layer, that means data processing unit layer, is use the data collected in the sensing layer and analyze that data to what? To make decision. ይሄ ነው በቃ ትልቁ ስራ። ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ ያደረገልን አንድ ሌየር አለ። ስለዚህ ዳታ አለን። ከዛ ደግሞ ምን ተቀበል? ዳታውን ተቀበልና ለዚህ ሌየር ሰጠን። ይሄ ሌየር ምን ማድረግ ነው? ትልቁ ስራ አናላይዝ ማድረግ ነው። አናላይዝ አድርጎ ግን ምን ለማድረግ ነው? ዲሲሽን ለመስጠት፣ አክት ለማድረግ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ከኢንቫይሮንመንቱ የመጣ ቴምፕሬቸሩ ዝም ብሎ ይመጣና ለማን ይሰጣል? ለፕሮሰሲንግ ሌየር ይሰጣል። ከዛ እሱ ደግሞ ዳታውን ፕሮሰስ አድርጎ ያገኛትን ዳታ ስፕሊት አድርጎ ወይ ደግሞ ኤክስትራክት አድርጎ ያወጣትና ከዛ ለማን መስጠት ነው? ለአክቹዌተሩ። ስለዚህ አክሽን ለመውሰድ አክሽን ያለው ዲሲሽኑ ማለት። ዲሲሽኑ ምንድን ነው? እንደዚህ ማድረግ ወይ ደግሞ እንደዛ ማድረግ አይደል? ፋን ኦፍ ማድረግ ወይ ኦን ማድረግ፣ ለዛ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ኢን ሰም IoT devices the data processing layer also saves the result of the previous analysis to improve the user experience. look አሁን ወደ እንትን ይመልሳቸዋል። ይሄ ወደ AI ማለት AI ጋር በጣም ስማርት ኤጀንቶች አሉ። ስማርት ኤጀንት ከኢንቫይሮንመንቱ ሴንሰር ተጠቅሞ ምን ያመጣሉ? ዳታ ያመጣሉ። ከዛ ያን ዳታ አናላይዝ አድርጎ የሆነ ሪዛልት ያገኛሉ፣ አክሽን ይወስዳሉ። ድጋሜ ያ ሲመጣ መማር አለባቸው። ሁሉ ጊዜ ሴንስ አይጠበቅባቸውም። ስለዚህ ፕሪቪየስ ሂስትሪ ፕሪቪየስ ፐርሴፕ ሴቭ ያደርጋሉ AI ውስጥ ካለ ኢንተሊጀንት ኤጀንት የሚባሉት። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል ይላል። አንዳንዱ ነው ግን ሁሉም ሳይሆን ሰም IoT ዲቫይስስ ናቸው። ስለዚህ የሆነ ፕሪቪየስሊ አናላይዝ ያደረጉትን ዳታ ምን ያደርጋሉ ይላል? ሴቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዩዘር ኤክስፒሪየንሱ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እየለመዱት ይሄዳል፣ ኢንቫይሮንመንቱን እየተማሩት ይሄዳል። እኛውን ለምሳሌ የሆነ ከብርድ ከደብረ ብርሃን ወደዚህ ስትመጣ ይሄን አዳፕት ለማለት ይቸገር የለ በየጊዜ ግን ኤክስፒሪየንስ ትሆናለህ ማለት ነው ጊዜው ሲያልፍ። እንደዛ አይነት ነገር ያላቸው ዲቫይሶች ማለት ግን ሜይን ፐርፐሱ ዳታ ከኢንቫይሮንመንት የተነበበውን ዳታ ይወስዳል፣ አናላይዝ ያደርጋል፣ ዲሲሽን ይወስዳል፣ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋል። ትልቁ ስራ እሱ ነው። ኦኬ ደን ፋይናሊ አሁን አንዳንዶቹ ምን ያደርጋሉ ብለናል? ፕሪቪየስ አናላይሱን ሴቭ ያደርጋሉ፣ ደግሞ ሼር ያደርጋሉ፣ ለሌላ ሼር ያደርጋሉ። ስለዚህ ሌላ ዲቫይስም እግረ መንገዳቸው ምን ያደርጋሉ? ያስተምሩታል ማለት ነው። ለራሳቸው የተማሩት ሌላ ዲቫይስም ያስተምራሉ። በዛን ጊዜ እኛ ምን እንላለን?
እነዛ ዲቫይሶች ስማርት ናቸው። ስማርት ስንላቸው ደግሞ ከሰው አክቲቪቲ ውጪ አክት ማድረግ ይችላሉ። So this layer may share the result of data processing with other connected device via the network layer. ኔትወርክ ሌየሩ መሀል ላይ ስላለ አሁን አውትፑት ያደረጉትን ወይ ደግሞ አናላይዝ አድርጎ ያገኙትን ሪዛልት ለሌላም ኮኔክትድ ለሆነ ዲቫይስ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው። then finally application layer. The application layer implements and presents the results of data processing layer. ቅድም እንዳልኳቸው ነው። ይሄ ለዩዘር በቃ አውትፑት የሚሰጥበት ቦታ ነው አፕሊኬሽን ሌየር ማለት። ስለዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር አለ፣ እሱ የሰራቸውን ነገር እነዚህ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እሱ አውትፑት ያደረጋቸው ሪዛልቶቹን ለኢንድ ዩዘሩ ፕሬዘንት ማድረግ ነው ስራቸው፣ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው የመጨረሻው ስለሆነ ሰው ዩዘር ሴንተሪክ ሌየር ተብሎ ነው የሚጠሩት። ያው ምክንያቱም ለዩዘር ነው የሚያቀርቡት። በቃ እዛ ፕሮሰስ የተደረገ ሁሉም ነገር ያለቀለትን ሪዛልት ለዩዘር ስለሚያቀርቡ ዩዘር ሴንትሪክ ሌየር so they execute various that means different tasks of the user. ዩዘሩ የፈለገውን ስራ እዛ ላይ ነው የሚሰራ። እነሱም ከዩዘር ጋር ኢንተራክሽን ካለ የሚፈጽሙት በዚህ ሌየር ላይ ነው ማለት በዚህ ሌየር ምን ቀረዘር ኤግዚስት ዳይቨርስ IoT application which include smart transportation, smart home ቀደም ያወራ ነው አፕሊኬሽን ኤሪያው ማለት ይሄ ደግሞ አፕሊኬሽን ኤሪያው ነው። ለዚህ ወደፊት ሊድ መሰለኝ። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ እስቲ። ይሄን ሶስቱን አራቱን ሌየሮች ያካትታል። that means sensing layer, network layer, data processing layer and application layer። እቺን ኤግዛምፕል ይዋቸው። ሴንሰር አለ ይላል። ሴንሰር ይሄ ሴንሰር ምንድነው? ቴምፕሬቸር ሴንሰር ዲቴክትስ ሂትን ዲቴክት አደረገ። ከዛ በኋላ መሃል ላይ ያሉት እዚህ አካባቢ ይታያቸዋል። እነዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ይሄ ኮንትሮል ሴንተር ነው። ዛት ሚንስ ኔትወርክ መሃል ላይ ያለ ኔትወርኩ ከሴንሲንግ ዳታ ከሴንሲንግ ሌየር የመጣውን ዳታ ለፕሮሰሲንግ ሌየር መስጠት ነው። እዚህ ኮንትሮል ሴንተር ይባላል። ሶ ሴንድ ዲስ ዲቴክት ሲግናል ቱ ዘ ኮንትሮል ሴንሰር። ስለዚህ ዋይፋይ ይታያቸዋል እዚህ ጋር ይሄ ዋይፋይ ተጠቅሞ ለማን ላከ ማለት ነው? ለኮንትሮል ሴንተሩ ላከ። ዚስ ሚንስ ሲምፕሊ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር ማለት ዳታ ፕሮሰሲንግ። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ሴንድስ ኮማንድ ቱ ስፕሪንክለር ማለት ይሄ ውሃ የሚረጨው ማለት ሂት አይደለ የመጣው። ስለዚህ አሁን ዳታውን ፕሮሰስ አድርጎ ያገኘው ምንድነው? ቴምፕሬቸሩ ምን መሆኑን ያገኘ ይሄ ዳታ ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ ሌየሩ ሂት መሆኑን ያገኘው አይደል? ዳታ ሂት መሆኑን አናላይዝ አድርጎ አገኘ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዲሲሽን መውሰድ ነው። ዲሲሽኑን ለዚህ ይልካል አክሽን እንዲወስድ። ስለዚህ ስፕሪንክለር ተርንስ ኦን ኤንድ ፑትስ አውት ፍሌም። ስለዚህ ሂት መስራት ይችላል። ስማርት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር በሰው ከሚሆን ሂት ሲፈጠር ሲነሳ በራሱ ጊዜ የሚረጭ ማለት ሴንሰሩ አለ፣ ሴንስ ያደርጋል። ደን ሂት መሆኑን ካወቀ ከዛ በኋላ ይሄ ስፕሪንክለሩን ኦን ማድረግ ብቻ ነው፣ ከዛ ይረጫል ማለት ነው። ይሄ ሰው ሴንሰር ቱ አክቹዌተር ፍሎ ዳታ ፍሎ ነው የሚያሳየው። ኦፕሬሽን መሀል ላይ ያለ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሁሉም ነገር ያካትታል። ዲስ ዋን ኢዝ ሰመሪ ኦፍ IoT አርኪቴክቸር ኦፍ IoT። ሶ ዊ ሃቭ ሴንሲንግ ሌየር ሂት ሴንሲንግ ሌየር። ስለዚህ ከኢንቫይሮንመንት የተለያዩ ሴንሰሮች አሉ። በእነሱ ምን እናደርጋለን? ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ እናደርጋለን። እዚህ ጌትዌይ አለ። ጌትዌዮቹ እንግዲህ ኔትወርክ ወይ ደግሞ ኔትወርኪንግ ሌየሩ ላይ በምን ኢምፕሊመንት ልናደርግ እንችላለን ብለን ያለፍነው ሳይመንቷ እሷ ማለት በብሉቱዝ በዚግቢ በዋይፋይ ልናደርግ እንችላለን። እነሱ አሉ ሚዲያ ናቸው። ኖርማሊ ከዚህ የተገኘውን ዳታ ወደዚህ ለማምጣት። ይሄ ደግሞ ምን ብለናል? ትልቁ ስራው ፕሮሰሲንግ። ስለዚህ ሲፒዩ ራሷ ትገልጻለች። እዚህ ፕሮሰስ ለማድረግ ነው። ፕሮሰስ ስታደርግ ደግሞ ሌላ ምን ብለናል? ያንን ፕሪቪየስ አናላይሱን ሴቭ ሊያደርግ ሶ ሂር ኢዝ ዳታቤዝ ሴቭ ሊያደርግ ይችላል። ሜቢ ሼር ሊያደርግ ይችላል ለሌላም ማለት ነው። እዚህ ፕሮሰሱን ከጨረሰ በኋላ ለኢንድ ዩዘሩ ምን ማድረግ ነው? ፕሬዘንት ማድረግ ነው። ያ አፕሊኬሽን ሌየር ፕሬዘንትስ the output or the result of data processing layer to the what? To the end user. ይሄን ይመስላል ኦቨርኦል። እቺን ብቻ ዲያግራሙን አይቶ ሰው በደንብ መረዳት ይችላል። አርኪቴክቸር ኦፍ IoT ስንል ማለት ነው። So finally this one is the application of IoT ኤሪያው ማለት የት ነው የምንጠቀምበት IoTን የት ጋር እንጠቀም? አግሪካልቸር ፎር ኤግዛምፕል አግሪካልቸር ኢንዶር እና አውትዶር አለ። እዚህ ኢንዶር ሲሆን for indoor planting IoT makes monitoring and management of microclimate condition። ስለዚህ ማይክሮክላይሜት ትናንሽ የሆኑትን ክላይሜት እዚህ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ኢንቫይሮንመንቱ ኢንዶር ስትሆን እንትን ማድረግ እንችላለን። በፒክቸር በጣም እንትን ተቀምጧል፣ እሱ ግልጽ ይሆንላችሁ።
አውትሳይድ ሲሆን ደግሞ አውትሳይድ ፕላንቲንግ ሲኖር IoT ቴክኖሎጂ ካን ሴንስ ሶይል ሞይስቸር። አሁን በደንብ እየተሰራበት ነው። የሶይሉ ሞይስቸር ኢፌክት አለ እያንዳንዱ የምናመርተው ምርት ላይ ሞይስቸሩ የሶይሉ ኮንተንት ኒውትሪየንትስ የሚባል ኮንተንቱ ምንድን ነው የያዘ። ስለዚህ በይዘቱ የሚያበቅለው ምርት ይለያል። ያንን ዲቴክት የሚያደርጉ ሴንሰሮች እየሰሩ ነው አሁን ኢንኮንጃክት ኢቨን ዌዘር ዳታ። ዌዘሩ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ የሚበቅልና ሌላ ቦታ የሚበቅል ይለያያል። ያ የሚለካው በምንድን ነው? በዌዘሩና በአፈሩ ይዘት በሱ ነው። ደን ፋይናሊ ኢሪጌሽን እና ፊልትራይዘር ሲስተምንም አንድን ለማድረግ ያገለግላል IoT ማለት ነው። እቺ ኤግዛምፕል ናት የቀድሙ። ለምሳሌ ኢፍ ዘ ስፕሪንክለር ሲስተም ዲስፔንስ ዋተር ኦንሊ ዌን ኒድድ ሉክ ኦንሊ ዌን ኒድድ ፎር ኤግዛምፕል ዚስ ፕሬዘንትስ ዌስቲንግ ኤ ፕሪሺየስ ሪሶርስ ዛት ሚንስ ምን ለማለት ፈልጎ መሰላችሁ? ለምሳሌ ሂቱ ከሌለ መርጨት የለበትም ስፕሪንክለሩ። ስለዚህ ሲፈለግ ብቻ ሲፈለግ ሪሶርሱ እንዳይባክን ሲፈለግ በምን አወቀ? ሴንሲንግ ስላለ ሴንስ ያደርጋል። ከዛ እሱን አናላይዝ ያደርጋል። እንደ ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ፋርሚንግ ውስጥም አሁን እንደዚህ አለ። ውሃ ሲያስፈልጋቸው ሴንስ አድርገው ውሃ የሚረጭላቸው ይችን ይዋት እንግዲህ ውጪ ላይ እንደዚህ ያለ ውሃ ማጠጣት ይሄኛው አያምርም? እዚህ ቁጭ ብሎ ሰውየው አሁን ሮቦቶችን የሚቆጣጠረው እዚህ ቁጭ ብሎ በእንትኑ ነው። ላፕቶፕ ነገር ነው የሚታየኛ እጁ ላይ ያዘ ይታያቸዋል። እዚህ እጁ ላይ ላፕቶፕ ነገር አለ። ስለዚህ ከላፕቶፑ የሆነ ሲግናሎች ይልካል ወደ ሮቦቶቹ ምን እያደረጉ ነው? ውሃ እያጠጡ። ሰው አያስፈልግም። ዝናብም ከሌለ ሄዶ እነሱ ያጠጣሉ። ውሃ ብቻ ትቀዳላቸው። ሜቢ ውሃው ኮኔክት በሆነ ነገር ኮኔክት ልታደርግ ትችላለህ። ከመሬት አብሮ የሚሄድ ቱቦ ኮኔክት ብታደርግ ጥሩ አድርጎ መርጨት ይችላል። የሰው ኃይል ሳያስፈልግ። ስለዚህ ፋርሚንግ ጋር ወይ ደግሞ አግሪካልቸር ጋር አፕሊኬሽኑ አለ። ሌላኛው ኮንሱመር ዩዝ ነው። ዛት ሚንስ ከስተመር ዩዝ ፎር ፕራይቬት ሲቲዝን እና ፐብሊክ ስላሉ IoT ዲቫይስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዌርኤብል ኤንድ ስማርት ሆምስ ቱ ሜክ ላይፍ ኢዚ ሉክ። አሁን እንግዲህ ዌርኤብል ነው። ሰዓት ይዋል። ሰዓታችሁ በጣም ስማርት ስልክ የሚባሉ ስማርት ስልክ ያንተን ሄልዝ ይነግረዋል። ቦዲ ቴምፕሬቸር ለምሳሌ ሄርት ቢት ሙሉ ነገር በቃ ያንተን ስታተስ ብሌድ ፕሬሸር ይነግረዋል። ስማርት ናቸው በጣም ዌርኤብል ናቸው። ግን ትለብሳቸዋለህ። ደን ስማርት ሆም ጋር ስንመጣ ደግሞ ሆም አውቶሜሽን ቅድም ያልኳችሁ። ስለዚህ IoT ስላለ ነው ስልኬ ከፋኑ ጋር የሚግባባ ስልኬ ከላይቱ ጋር የሚግባባ ማብራትና ማጥፋት ያ ስላለ ነው ማለት። ስለዚህ ስማርት ሆም ላይፉ ምን ሆነ ማለት ነው? አዘ ኤንድ በጣም ቀላል ሆነ። ዶክተር ጋር ሳትሄድ እዚሁ ጋር ቁጭ ብለህ ይነግራል ስለ ራስህ ሄልዝ ያ ነገር አለ። ስለዚህ ከስተመር ዩዝ ደን ዌርኤብል አሁን ያወራሁት ነው። ለምሳሌ አክሰሰሪዝ ሰች አስ ፊትቢት፣ ስማርትፎንስ፣ አፕል ዎች ባይዘ በጣም እየሰሩበት ነው። ኢቭን ዎችን ወደ ስልክ እየቀየሯት ስልክ እዚች ጋር ስልክ ያላቸው እንትኖች እየመጡ ነው። ዎቾች ሰዓቶች እና ብዙ ነገር ይሰራሉ። ዌርኤብል ናቸው። የምትጠቀማቸው ነው የምትለብሳቸው። ኢቭን እንትን አይታቸዋል። ካፖርት ጃኬት የሚለበስ እንትን እዚህ ውስጥ ምን አለ? ቴምፕሬቸር ሴንስ ያደርግና የሰውነት በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ ሙቀት እንትን ይላል። በጣም ሞቃት ከሆነ ነው ቀዝቃዛ ነገር ይለቃል። ጃኬቱ ማለት የሚገርም ስማርት ዌርኤብል የሆነ ጃኬት አለ እንደዛ አይነት። ኦኬ ሶ this device improve entertainment, ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ፣ ሄልዝ ቅድም ያወራሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቴይን እናደርጋለን። ስለዚህ ለምሳሌ ስልካችሁ ሙዚቃ ሊከፍትላችሁ ይችላል። ሙዚቃውን እዛው ውስጥ እንትን ተደርጎ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር አላችሁ። ሲደብራችሁ ሜቢ ፋሻል ኤክስፕሬሽን አለ። ካሜራ ቢኖረው ስልኩ ላይ ትንሽ ካሜራ ፊታችሁ ላይ እንደዚህ ታደርጉ ይሄን ፋሻል ኤክስፕሬሽኑን አይቶ ኢሞሽናችሁን አይቶ ሙዚቃ ሊከፍት እንዳይደብራችሁ ኢንተርቴይን ሊያደርጋችሁ ይችላል። እና በጣም ስማርት የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉት ማለት ነው IoT። እዚህ ይሄን ካያችሁ ያው እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ IoT ኢን ከስተመርስ ዩዝ ኤቭሪዌር አሉ። IoT ኮኔክትድ ነው። ከስተመሩ እንደፈለገ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለንዛ አዘር ዋን ኢዝ ሄልዝ ኬር ኦኬ ሄልዝ ኬር ቀድሞ ሰዓቷ በጣም ትገልጻለች። ሄርት ቢቱን፣ ብለድ ፕሬሸሩን ኤቭሪቲንግ በቃ የሰውነታችንን ነገሮች ሙሉ ተገልጻል። ወይ IoT ዲቫይስ ላይ ሆስፒታል ሞኒተር ዘር ፔሸንትስ ሄልዝ አት ሆም ሉክ ፔሸንቱ የት ነው ያለ? እቤቱ ነው ያለ። ዶክተሩ የት ነው ያለ? ሆስፒታል። ስለዚህ የፔሸንቱን ለምሳሌ ሰዓት ያልኳችሁ እዚህ ላይ ሰዓት አስሯል ፔሸንቱ። ስለዚህ የፔሸንቱ ኤቭሪቲንግ ስታተሱ ለዶክተሩ ምን ማድረግ ይችላል?
ዋይፋይ ካለ ይልክለታል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ዶክተሩ እዛው ቁጭ ብሎ ያያል። ስለዚህ ስታተስ እሱ ጋር ስላለ ሲፈልግ ቤቱ ሄዶ ትሪት ማድረግ ይችላል። ካልፈለገ እዛው ጋር ሆኖ ደውሎ ምን ማድረግ ይችላል? ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል ከፔሸንቱ ጋር። እንደዛ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። ስማርት ቤድ ይሄን በጣም ተደምሜበታለሁ። ስማርት ቤዱ ማለት ነው ሆስፒታል ውስጥ ያለ ኪፕ ዘ ስታፍ ኢንፎርምድ አስ ቱ ዘ አቬይላቢሊቲ thereby cutting wait time for free space። ይሄ እንኳን ትንሽ ፊቸሩ ግን ቅድም እንደ ጃኬቱ ያ ቤዱ ለፔሸንቱ የሚያስፈልገውን ፕሮቫይድ የሚያደርግ ቤድ አለ። ይሄ ግን ምንድነው የሚያደርገው? ለምሳሌ እኔ ፍሪ ነኝ ብሎ ነው የሚናገር። ይሄ አልጋው ማለት እንደዛ አይነት አልጋ አላቸው አንዳንድ ስማርት ሆስፒታሎች ውስጥ። ለምሳሌ አንተ አልጋው የት ነው ፍሪ ብሎ አክሰስ ማድረግ አይጠበቅብህም። ፍሪዎቹን እኔ ፍሪ ነኝ ብሎ በቃ ለስማርት የሆኑ ዲቫይሶች መላክ ነው እሱ። ፍሪ የሆኑትን እዛው ጋር ታገኘዋለህ፣ ሄደህ እንትን መግባት ይቻላል። ምንም ነገር ስራ ሳትሰራ በራሳቸው ስማርት ናቸው። ሰው ክፍሉን ለቆ ሲወጣ ፍሪ መሆኑ ሪፖርት ያደርጋል፣ ምንም አይነት ሪፖርት ሳያስፈልግ። ሰው እንደዛ አይነት በጣም ሄልዝ ኬር ውስጥ ይጠቀሙበታል። ግን ሪፖርቱ እንዴት መጣ? እኔ ፍሪ ነኝ ብሎ ሪፖርት ማድረግ ይቻላል? ኮኔክትድ ስለሆነ ነው። አዮቲን እንዳትረሳው። ስማርት መሆኑ ብቻውን ስማርት አያስደርገውም። ፍሪ መሆኑን እንኳ እዛው ቢያውቅ ማሳወቅ ካልቻለ ኮኔክትድ ካልሆነ ጥቅም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ብዙ ነገሮች አሉ ሄልዝ ኬር ውስጥ። ለኔ የቀሩት ደግሞ እነዚህ ነው። ኢንሹራንስ፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ሪቴይል፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ዩቲሊቲ። በቃ አዮቲ የሌለበት ቦታ የለም። እንደ ኤአይ በሉት ብዙ ነገሮች ላይ አለ። ይብቃ ነው።